Hello students, I am Dr. Mallaram Aruna, Assistant Professor of Chemistry from Pingil Government College for Women, Autonomous, Hanmakonda. In this class, I am going to discuss about principles of green chemistry, which is the unit 2 of green chemistry lesson. So, this lesson contains topics 12 principles of green chemistry, designing a green synthesis, prevention of waste or byproducts, prevention or minimization of hazardous or toxic products, green solvents, sources of energy for green reactions, selection of starting materials, use of catalysts, chemical accidents and prevention, that is inherent safe designing of products, and development of analytical techniques which includes all the 12 principles of green chemistry. We will discuss these topics in detail one by one. So, మనము ఇక్కడ గ్రీన్ కెమిస్ట్రీలో గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ సింథసిస్ చేయాలంటే కావాల్సిన 12 ప్రిన్సిపల్స్ ఫస్ట్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి డీటెయిల్డ్గా. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్ బై వన్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ reduction of waste, reduction or elimination of waste or byproducts. How to eliminate byproducts? If we take one reaction, ఒక రియాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్స్ మనకు ఏదైతే కావాలో ఆ ప్రోడక్ట్తో పాటు ఇఫ్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బై ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ వేస్ట్. సో ఆ వేస్ట్ను తగ్గించినట్టయితే మన పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఈల్డ్ అనేది పెరుగుతుంది. అదర్వైజ్ మనం తీసుకున్న రియాక్టెంట్స్ మన ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ వెయిట్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేయబడదు. సో ఫర్ దట్ in order to approach or reach the percentage of atom economy to 100%, we should know what is atom economy. The term atom economy అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. సో if you are able to calculate the atom economy, so we could approach the processes with maximum incorporation of the reactants, that is starting materials and reagents into the final product. So this atom economy concept was developed by Trost and scientist R.A. Sheldon. జనరల్గా మనం ఒక రియాక్షన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఈల్డ్ గుడ్ రియాక్షన్ ఆర్ నాట్, హౌ వి విల్ డిసైడ్, ఎలా నిర్ణయిస్తాము? థియరిటికల్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా వచ్చిన ఈల్డ్ కనుక సమానమైనట్లయితే we consider it as a good reaction. But in green chemistry, we want to reduce the waste or byproducts. దాని కొరకు ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి? ఫార్ములా వెయిట్, మనం తీసుకున్న ఆటమ్స్ వెయిట్, రియాక్టెంట్స్ వెయిట్ అనేది టోటల్గా ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ వెయిట్కి సమానమైనట్టయితే వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ టోటల్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ టు ఫార్మ్ ద ప్రోడక్ట్. కాబట్టి then what is the formula to calculate the atom economy? So percentage of atom economy is equal to formula weight of the products by formula weight of the reactants into 100. That is formula weight of the reactants utilized by formula weight of the reactants used. That means all the used reactants may not be converted to products in all the reactions. So that should be followed in order to get green synthesis. So we have to follow first principle. In order to reduce the waste or byproducts, first we should follow the atom economy. So in chemistry, generally we are having 4 types of reactions. We all know very well that. What are those types of reactions? Generally in the laboratory we deal with rearrangement reactions, addition reactions, pericyclic reactions and substitution elimination reactions we deal with. Ippudu now we will discuss in what type of reactions 100% economy is approached or reached. ఏ రకమైనటువంటి రియాక్షన్స్లో మనకు ఆటమ్ ఎకానమీ అనేది నియరింగ్ టు 100% ఉంటుంది. సో అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు కన్వర్ట్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్ వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనీ వేస్ట్ or byproducts. So now we will study various types of reactions. ఏ రియాక్షన్స్లో
100% ఆటమ్ ఎకానమీ ఉంటుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్లో 100% ఆటమ్ ఎకానమీ అనేది ఉండదు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో let us consider addition reactions. Here you can observe this 1,4-butadiene addition with ethylene. So here two reactants are participating, converting into cyclohexene. So here no wastage, total atoms. So 4 carbon atoms plus 2 carbon atoms and all the hydrogens are converted into product. That is, there is no waste produced. Our starting materials are completely converted into desired product. మనం దేన్నైతే సింథసైజ్ చేయాలనుకున్నామో ఆ ప్రోడక్ట్గా కంప్లీట్గా కన్వర్ట్ అయ్యాయి. దట్ మీన్స్ ఫార్ములా weight of the atoms utilized by formula weight of atoms used is same. So all the addition reactions ఎక్కడైతే కంప్లీట్ అన్ని అడిషన్ రియాక్షన్స్లో 100% ఆటమ్ ఎకానమీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇన్ గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ అడిషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్. నెక్స్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్, తెలుగులో అయితే పునరమరిక చర్యలు అని మనం అంటాం. సో పునరమరిక చర్యల్లో వీఆర్ యూజింగ్ వన్ రియాక్టెంట్ దట్ ఈస్ రీఅరేంజ్డ్ టు ద ప్రోడక్ట్, దట్స్ ఇట్. నో బై ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్. సో రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో హైలీ ఫేవరబుల్. 100% ఆటమ్ ఎకానమీ అనేది రీచ్ అవుతాం, ఎందుకంటే రియేజెంట్స్ అనేవి కంప్లీట్గా యూటిలైజ్ అవుతాయి, వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఎలిమినేషన్ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో favorable reactions to achieve 100% economy. Here you can observe in the slide that is allyloxy benzene. If you take the example, it is converted to orthoallyl phenol in Claisen rearrangement. So this is the best example where we can see or observe 100% atom economy. So rearrangement reactions and addition reactions both are favorable for green productions. Now we will see substitution reactions. What are substitution reactions? Pratikshepana charyalu. One group is eliminated and some other group or atom or functional group is substituted in that place. Oka chinna group, whatever it may be, water kanivandi or ethanol, methanol, small group is eliminated and some other group is substituted. There may be loss in the formula weight. So here also in substitution reaction also we observe that total number of atoms are not utilized. So we will get in low atom efficiency in these processes also. So here we can observe in the example percentage of atom economy we are calculating for ethyl propionate with methanamine reaction. So ethyl alcohol is eliminated. We should not consider the formula weight of the ethanol here. Why? Because ఇక్కడ మన డిజైర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, N-methyl propionamide is our desired product. So 2 carbon atoms, we can observe that ethanol, CH3, CH2, OH, all these atoms are eliminated from the desired product. Whatever the starting materials we have taken, those are eliminated in the desired product. That means you can observe in the calculation, that is total number of formula weight of the atoms utilized is 87, but formula weight of the atoms used is 133. Automatically percentage of atom economy is 65.4%. That means in green synthesis substitution reactions generally show less percentage of atom economy compared to addition and rearrangement reactions. Now we can see elimination reactions. Here we are having the Hoffman elimination example. Elimination reactions are the reactions in which very low percentage of atom efficiency we will get, because in substitution reaction some other group is substituted, but here what is happening, completely some molecule is eliminated from the molecule. So we are having from tertiary quaternary ammonium salts in presence of base eliminated to give trimethylamine, tertiary amine. That means completely with the elimination of water and propene. That means 3 carbon atoms along with 4 plus 2 6 hydrogen atoms and 1 water molecule, all these are eliminated from the desired product. Automatically we get the atom economy as
35.3%. So, elimination reactions are not favorable for green synthesis. So, this is the way to calculate atom economy. So, next, second principle is nothing but, second most important principle is use of solvents. We should be very careful while using the solvents. మరి ముందు అసలు సాల్వెంట్స్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము రియాక్షన్లో సాల్వెంట్ అనేది యూనిఫామ్ రియాక్షన్ టెంపరేచర్ కొరకు, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అమాంగ్ ద రియాక్టెంట్స్ రియాక్షన్ మీడియంలో యూనిఫామ్ ట్రాన్స్ఫర్ కొరకు సాల్వెంట్ అనేది అవసరం. అంతేకాకుండా ఇన్ ఆర్డర్ టు మిక్స్ రియాక్టెంట్స్ వెల్, మనం తీసుకున్నటువంటి రియాక్టెంట్స్ బాగా కలవాలన్నా, వాటి మధ్య రియాక్షన్ జరగాలన్నా, సో అండ్ వీ యూజ్ ద సాల్వెంట్స్ దాని ఒక్కదాని కొరకే కాదు, ఫర్ అదర్ పర్పసెస్ ఆల్సో వీ యూజ్. ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, వైల్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ప్రోడక్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కోసం కూడా వీ యూజ్ ద సాల్వెంట్స్, వేరియస్ సాల్వెంట్స్. తర్వాత ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ వీ నీడ్ టు ప్యూరిఫై ద ప్రోడక్ట్ని ప్యూరిఫై చేయడం కోసం కూడా డ్యూరింగ్ డిస్టిలేషన్, ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ ఆర్ రీక్రిస్టలైజేషన్ ప్రాసెస్ వీ నీడ్ టు యూజ్ వేరియస్ సాల్వెంట్స్. అసలు సాల్వెంట్ లేకుండా రియాక్షన్ చేయడానికి వీ షుడ్ ప్రిఫర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ ప్రిఫర్ ద రియాక్షన్స్ సాల్వెంట్ ఫ్రీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, ఒకవేళ సాల్వెంట్ లేకుండా రియాక్షన్ చేయడం అసాధ్యమైతే, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద మెథడ్స్ టు యూజ్ గ్రీన్ సాల్వెంట్స్. మరి వాట్ ఆర్ ద గ్రీన్ సాల్వెంట్స్? అసలు ఏమేంటివి మనకు నాన్ హార్మ్ఫుల్ సాల్వెంట్స్? ఎందుకు మనము గ్రీన్ సాల్వెంట్స్ని యూజ్ చేయాలి అంటే, దీస్ ఆర్ ద కన్వెన్షనల్ సాల్వెంట్స్. ఇన్ ద స్లైడ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ there are so many types of solvents we are using in the chemical reactions. For example, dichloromethane, dichloroethane, chloroform, carbon tetrachloride, and polar solvents like DMF, DMSO, and benzene, toluene, xylene, tetrahydrofuran, dioxane, dimethyloxyethane, diethyl ether, pentane, hexane, pyridine, like this. So many solvents we are using in the general reactions in conventional methods. మనం జనరల్గా యూజ్ చేసే కన్వెన్షనల్ ప్రాసెస్లో ఇన్ని రకాల సాల్వెంట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. లెట్ అస్ సీ ఏ సాల్వెంట్స్ అనేవి హార్మ్ఫుల్ కావు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చూపించినటువంటి సాల్వెంట్స్ అన్నింటిలో కూడా ఆల్మోస్ట్ మెనీ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్. అవన్నీ కూడా వొలటైల్ ఇన్ నేచర్. వొలటైల్ మీన్స్ ఈజీగా ఎవాపరేట్ అవుతుంటాయి. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్న టైంలో, డిస్పోజల్ టైంలో కూడా అవన్నీ కూడా ఈజీగా ఎన్వైరన్మెంట్లోకి ఎస్కేప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దానివల్ల మనకు ఇన్హలేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్. సమ్ సాల్వెంట్స్ మే బీ కార్సినోజెనిక్. ఎందుకంటే బెంజీన్, టాలిన్, గ్జైలిన్ ఇవన్నీ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నప్పుడు దే ఆల్ ఆర్ కార్సినోజెనిక్. సో వాటి వల్ల మనకు ప్రమాదం సంభవించే, అంటే హెల్త్ హజార్డ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ ద కన్వెన్షనల్ సాల్వెంట్స్ we are using. సో మరి వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ సాల్వెంట్స్ ఇన్ గ్రీన్ సింథసిస్? సో ప్రిఫర్డ్ సాల్వెంట్స్ ఇన్ ద మెన్షన్డ్, ఇందాక మనం ప్రీవియస్గా మెన్షన్ చేసిన సాల్వెంట్స్లో ఏమి ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అంటే వాటర్ పర్టికులర్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ గ్రీన్ సాల్వెంట్, యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ ఆల్సో వీ కెన్ సే. సో ఫర్ గ్రీన్ సింథసిస్ ద ప్రిఫర్డ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ వాటర్. If the reactions in aqueous media are not possible, then we have to search for the alternate solvents. So water, acetone, ethanol, ethyl acetate, propanol, butanol, they are the preferred solvents. So we can use to some extent. If it is not possible to use the above preferred solvents, or if the reactions are possible only in the కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లోనే పాసిబుల్ అవుతాయి అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ సైక్లోహెక్సేన్, తర్వాత హెప్టేన్, టాలిన్, ఐసోఆక్టేన్, ఎస్టోనైట్రైల్. సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ యూజ్ దీస్ సాల్వెంట్స్ ఆల్సో. సో బట్ టోటల్లీ అన్డిజైరబుల్ సాల్వెంట్స్, DMF, dimethyl formamide, we use these solvents in many organic reactions. These are not preferred. Dioxane, pyridine, DCM, dichloromethane, these are undesirable solvents. So we should avoid the
కెమికల్ రియాక్షన్స్ యూజింగ్ దీస్ సాల్వెంట్స్. ఈ సాల్వెంట్స్ మాత్రమే కాకుండా మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఈ గ్రీన్ సింథసిస్ అప్రోచెస్లో మనము ఉపయోగించేటువంటి సాల్వెంట్స్, ఇతర సాల్వెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ దోస్ సాల్వెంట్స్. నవేడేస్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్లో, ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో, మెడిసినల్ పర్పస్గా మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రిఫర్డ్ సాల్వెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది we will discuss. So what are the disadvantages of generally used organic solvents? I told you already that some are volatile and harmful to respiratory system, and large quantities of solvents used in industries, lab pollute air and water. Some may be carcinogenic, some may be toxic in nature. So we need to explore other alternate solvents. What are the other alternate solvents? Here are the other alternate solvents. Aqueous phase reactions. మనం ఎలాంటి రియాక్షన్స్ ప్రిఫర్ చేయాలి? వాటర్ మీడియాలో జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ని ప్రిఫర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ వాటర్ మీడియం, వాట్ షుడ్ వి యూస్? అయానిక్ లిక్విడ్స్. అయానిక్ లిక్విడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ వెరీ సేఫర్ అండ్ eco-friendly solvents. So many organic reactions not possible in water can be conducted in ionic liquids. So next, solid supported synthesis, that is with silica gel on the solid support, avoiding completely solvent. These are also very favorable reactions, but generally solid supported synthesis we could conduct in microwave assisted or ultrasonic reactions only we can do. Next, solvent free synthesis. So solvent free synthesis can be conducted simply in rotavapor by mixing all the contents, reactants very well. With that media also we can conduct the reactions. Now along with this, now we will see what are ionic liquids. So aqueous phase reactions are not water media. Diels-Alder reaction, it can be conducted in here we can observe addition of butanone to cyclopentadiene in water medium at 25 degrees centigrade. We get good yield also in this reaction. Now ionic liquids. Ionic liquids are nothing but they are made of two components containing anion and cation, which can be varied to suit the requirements. So there is a binary ionic liquids are also there. In this, reactions can be conducted. If the reactions are not possible with water media, we can conduct the reactions in ionic liquids, because many organic reactants are soluble in ionic liquids also. So one example is Friedel-Crafts reaction we can conduct in ionic liquid solvent, that is acylation reactions. We get very good yield. ఇక్కడ మనకి Friedel-Crafts acylation reaction లో using ionic liquid, that is 1-methyl 3-ethyl imidazolium chloroaluminate, we are getting 90% yield. Even this reaction is taking place at room temperature and it takes hardly 1 hour time. So now solid supported synthesis. Here we use silica gel, but generally these reactions will take place in microwave conditions. So next, solid phase or solvent reactions. So in this, carrying out the reaction between two solid reactants by heating the mixture or by mixing and grinding with the help of mortar and pestle is called solvent free synthesis. So along with this solvents, we can use green solvents, or we can use other green solvents also. What are the other green solvents? PEG, polyethylene glycol, and supercritical carbon dioxide. These are nowadays we are considering these two solvents as green solvents. Supercritical carbon dioxide nu, polyethylene glycol, ఈ రెండిటిని మనము గ్రీన్ సాల్వెంట్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాము. వాట్ ఈస్ పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్? పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్ని ఎందుకు మనం గ్రీన్ సాల్వెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీసైక్లబుల్ అండ్ రీయూజబుల్. పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది చాలా ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని డిజాల్వ్ చేసుకోగలుగుతుంది. మెడిసినల్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇప్పుడు గ్రీన్ వే సింథసిస్ కోసం ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద కన్వెన్షనల్ యూజ్డ్ సాల్వెంట్స్, అంటే మనం సాంప్రదాయబద్ధంగా ఏవైతే సాల్వెంట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామో వాటి బదులుగా
మనము పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్ను ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువగా వాడుతున్నాము. దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి? పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది ఈ బయోకంపాటబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బయోకంపాటబిలిటీ మీన్స్ ఈజీలీ రీసైక్లబుల్ అండ్ రీయూజబుల్, బయోడిగ్రేడబుల్. ఎందుకంటే పాలీలాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది డిగ్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది నాన్ హార్మ్ఫుల్, దానివల్ల మనకు నష్టం లేదు. కాబట్టి జనరల్గా ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో మనము పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్ సాల్వెంట్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. మోర్ ఓవర్ ఏంటి అంటే దానికి ఆ సాల్వెంట్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ వొలటైల్ నేచర్, అంటే అది ఈజీగా ఎవాపరేట్ కాదు. దాని వేపర్ ప్రెషర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ హై, బాయిలింగ్ పాయింట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అంత ఈజీగా అది ఎవాపరేట్ కాదు. కాబట్టి వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ద ఇన్హలేషన్ హజార్డ్స్, అంటే పీల్చడం వల్ల వచ్చే ఆ హార్మ్ఫుల్ వాయువులను పీల్చడం వల్ల వచ్చేటువంటి హజార్డస్ ఎఫెక్ట్ని మనము ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్. సో ఈ మధ్య కాలంలో ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్లో ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. ఎలాంగ్ విత్ దట్ మనము సూపర్ క్రిటికల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ను కూడా సాల్వెంట్గా వాడుతున్నారు. సో సూపర్ క్రిటికల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సూపర్ క్రిటికల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఇది కూడా మనం ఈజీగా ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు ప్రెషర్ తగ్గించడం ద్వారా. సో సూపర్ క్రిటికల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ను మనం ఈజీగా రియాక్షన్ మీడియం నుండి మనం తీసివేయవచ్చు. వి నీడ్ నాట్ యూస్ సెపరేట్ మెథడ్స్. సో అదొకటే కాకుండా ఈజీగా మెనీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సాల్యబుల్ ఇన్ దట్. దీనికి ఉన్న గుణం ఏంటి అంటే సూపర్ క్రిటికల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్కి సో గ్యాస్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ, అంటే ఆటమ్స్ అనేవి బాగా కలవడానికి యూజ్ చేస్తుంది. సో ఎలాంగ్ విత్ దట్ మనకు లిక్విడ్ లైక్ మీ ఇంటర్మిక్సింగ్ కేపబిలిటీని చూపిస్తుంది. కాబట్టి సూపర్ క్రిటికల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ను కూడా ఎక్కువగా పాలిమరిక్ సింథసిస్లో, ఎక్కడ దీన్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు? పాలిమర్ సింథసిస్ ప్రాసెసెస్లో సూపర్ క్రిటికల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ని ఎక్కువగా సాల్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో అంతేకాకుండా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్లో దట్టు సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్, నేచురల్ ప్రోడక్ట్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా సూపర్ క్రిటికల్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ని సాల్వెంట్గా మనము ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము గ్రీన్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో కావాలి అంటే ఆటమ్ ఎకానమీ ఎలా చూసుకోవాలో, వేస్ట్ ఆర్ బై ప్రోడక్ట్స్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలో, అదేవిధంగా మనము సాల్వెంట్ని చూజ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా వీ షుడ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్. సో నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్, ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ మెథడ్స్. గ్రీన్ ప్రిన్సిపల్స్తో థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ప్రాసెసెస్ని మనము ప్రిఫర్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ప్రాసెసెస్? వీ యూస్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్లో మనం ఏం చేస్తాము, హీట్ చేయడానికి రియాక్షన్ మిక్చర్స్లో హీటింగ్ మ్యాంటిల్స్ కానీ ఆయిల్ బాత్ కానీ తర్వాత మనము యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆయిల్ బాత్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ నీడ్ 150 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్, తర్వాత 200 టెంపరేచర్, ఇవి కనుక మనము యూజ్ చేయాలంటే ఆయిల్స్ని బాగా మన్నించడం జరుగుతుంది. ఆయిల్స్ బర్న్ అయినప్పుడు హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలా హై టెంపరేచర్స్ని యూజ్ చేసి హీట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకేమవుతుంది అంటే హజార్డ్స్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి రియాక్షన్ టైం కూడా చాలా పడుతుంది. సో అది తగ్గించడం కోసం వి యూజ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ యాజ్ మైక్రోవేవ్, అల్ట్రాసౌండ్ అండ్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ని మనం వాడడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్. ఏవైతే స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ మనం వాడుతున్నామో అవి వీ షుడ్ సీ దట్ దే ఆర్ రెన్యూయబుల్, బయోడిగ్రేడబుల్, రెన్యూయబుల్ ఉండేటట్టు ఉండాలి. రియాక్షన్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రొటెక్షన్, డీప్రొటెక్షన్ ఎక్కువగా జరగకుండా చూసుకోవాలి. సింగిల్ స్టెప్లో అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్ అవసరం లేకుండా ఫాలో అయ్యే మెథడ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. జనరల్గా ఎంజైమాటిక్ క్యాటాలసిస్లో మనం ఆ విధంగా ప్రొసీడ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ క్యాటలిస్ట్. ఇన్ దిస్ వి డిస్కస్ ఓన్లీ బయోక్యాటలిస్ట్ అండ్ ఫోటోక్యాటలిస్ట్. వాట్ ఆర్ బయోక్యాటలిస్ట్? బయోక్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే
సేమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుండి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఎంజైమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బయోకాటలిస్ట్. ఈ బయోకాటలిస్ట్లు యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు రియాక్షన్ టైం అనేది చాలా తగ్గుతుంది. ఫాస్టర్ రియాక్షన్ టైమ్స్, హై ఈల్డ్స్ అండ్ సెలెక్టివ్ సింథసిస్, స్టీరియో స్పెసిఫిక్ సింథసిస్ని కూడా మనము అచీవ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ దిస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ కెమికల్ యాక్సిడెంట్ ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకందరికీ తెలుసు భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీలో ఏం జరిగిందో. పాయిజనస్ మిథైల్ ఐసోసైనేట్ ఎవాల్వ్ అయ్యి లక్షల మంది చనిపోయారు అప్పుడు. సో ఆ మిథైల్ అక్కడ ఏం ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళు, మిథైల్ అమైన్ ఫాస్జిన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మిథైల్ ఐసోసైనేట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అది 1-నాఫ్థాల్తో రియాక్ట్ అయి కార్బరిల్ అనే పెస్టిసైడ్ను తయారు చేస్తున్నారు యూనియన్ కార్బైడ్ కంపెనీ వాళ్ళు. అది తయారు చేసే క్రమంలో దే నీడ్ టు స్టోర్ మిథైల్ ఐసోసైనేట్. అది లీక్ అయిపోయి ఆ టాక్సిక్ గ్యాస్ను పీల్చేసి చాలామంది చనిపోవడం జరిగింది. సో ఈ కెమికల్ యాక్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఉండడం కోసం ఇన్హరెంట్ సేఫర్ డిజైనింగ్ అప్రోచ్ అనేది డిజైన్ చేయబడింది. అది దేన్ని ప్రొవైడ్స్ మోర్ రోబస్ట్ అండ్ రిలయబుల్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, మేక్ కెమికల్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ సింప్లర్ అండ్ మోర్ ఎకనామికల్. ఇట్ ఆల్సో అడ్రసెస్ ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కెమికల్ యాక్సిడెంట్ ఆన్ పీపుల్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కార్బరిల్ సింథసిస్లో నాఫ్థలిన్ని డైరెక్ట్గా మనము మిథైల్ ఐసోసైనేట్ నుండి కాకుండా, మిథైల్ ఐసోసైనేట్ ఫామ్ కాకుండా డైరెక్ట్గా నాఫ్థలిన్ 1-ఆల్ రియాక్షన్ విత్ 1-డైమిథైల్ యూరియా నుండి నేరుగా మనం కార్బరిల్ తయారు చేయవచ్చు. సో ఈ ప్రాసెస్లో మిథైల్ ఐసోసైనేట్ అనే పాయిజనస్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ కావట్లేదు. సో ఇన్హరెంట్ సేఫ్ డిజైనింగ్ అనేది ఈ రకంగా ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్ని చూపిస్తుంది, పాయిజనస్ గ్యాసెస్ ఇన్వాల్వ్ కాకుండా. సో ఈ రకంగా మనము ఈ ఇన్హరెంట్ సేఫ్ డిజైనింగ్లో అదర్ స్ట్రాటజీస్ కూడా ఉన్నాయి. మినిమైజేషన్, సింప్లిఫికేషన్, మనము హజార్డస్ వాటిని ఎలా స్టోర్ చేయాలి, పొల్యూటెడ్ సబ్స్టెన్స్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, వాటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అవాయిడింగ్ ఈ లెసన్ అంతా కూడా ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నాము అంటే ఈ ఇన్హరెంట్ సేఫ్ డిజైనింగ్ అనేది దేంతో డీల్ చేస్తుంది అంటే మనం ఫైనల్గా ఎలా రియాక్షన్ టెక్నిక్ని మనము మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్, సాల్వెంట్స్ అండ్ డిస్పోజల్ విషయంలో కూడా హార్మ్ఫుల్ వాటిని ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి, వాటిని ఎక్కడ రియాక్టర్స్లో ఎటువంటి రియాక్టర్స్లో మెయింటైన్ చేయాలనేది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఐ కంక్లూడ్ ద లెసన్ విత్ సమ్మరీ ఆఫ్ దిస్ లెసన్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ లెసన్ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద 12 ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ షార్ట్. మనం అన్ని 12 ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అవుతూ ఎలా గ్రీన్ అప్రోచ్ని మనము రీచ్ కావాలి అనే దాన్ని మనం డిస్కస్ చేశాము. అందులో వి ఇంపార్టెంట్లీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఆటమ్ ఎకానమీ, which reactions are favorable to achieve atom economy, and what are the alternate sources for conventional methods of heating, and what are the solvents used alternate to conventional solvents. So these we discussed in this lesson. Thank you very much.